हाँ जी, स्वागत है जी। खुलियां गल्लां खुले विषय लेके अज हाजिर होए सी DK TV ते। मैं डॉक्टर कमलजीत सिंह, मेरे नाल रजिंदरपाल सिंह जी ने। दिन ऐतवार शाम के 5 बजे ने। तारीख हैगी है 6/6/20 ते अज प्रोग्राम लेके असी हाजिर होए सी। पिछले प्रोग्राम दे विच असी गल कर रहे सी कि इंसानी दिमाग किवें सोचदा। इंसानी दिमाग तो कला साडा नहीं, अमरीकन का भी आ जाता, कनेडियन का भी आ जाता, आस्ट्रेलीयन का भी आ जाता, पूरे वर्ल्ड का आ जाता जे इंसानी दिमाग की गल करिए। कई बार सुनने वाले ऐदा सोचते हैं कि जे इंसानी दिमाग ऐदा नहीं, इंडियंस का असी ज़्यादा जिहड़े खित्ते दे विच असी पले हुए हैं, जिहड़े हिस्से च धरती दे ते असी हैगे हाँ, असी गल कर रहे हैं वो दिमाग की कि वो दिमाग एवें क्यों सोचदा। मतलब एवें क्यों सोचदा नहीं, एवें दे असी बने हुए हाँ। सानू पिछे तो जो सानू साडे परिवारां चों दिता जांदा हैगा, जो भी साडा पालन पोषण का माहौल, जिवें मैं पिछले प्रोग्राम च असी भाजी दे नाल मैं गल कर रहा सी भी जिथों असी पले हाँ, जिहड़ी गली दे विचों असी उठे हाँ, जिहड़े एरिए दे विच असी पले बड़े वड्डे होए हाँ, उदां दी मैंटैलिटी साडा आला दुआला साडे दिमाग दे उत्ते असर पाउंदा। असी उदां दे तैयार हो जांदे हाँ जिद्दां दा सानू आले दुआले तो दिता उन्हां द्वारा जांदा जिहड़े साडे तो वड्डी उम्र दे हुंदे ने। उन्हां नूं चाहीदा जिहड़े जिंदगी दे एक्सपीरियंस दे विचों ओ जिहड़ी जिंदगी ओ जी चुके ने, जिहड़े जिंदगी दे तजर्बे इकट्ठे करके बैठे ने, उन्हां कोले बहुत कुछ हुंदा। साडे तो वड्डी उम्र दे ने जिहड़े, मेरी उम्र 37 साल दी हो गई आ, मैं 20 साल 16 साल मेरे बच्चे नूं उस एक्सपीरियंस नूं मैं जिहड़ा हंडाया अपने उत्ते, जिहड़ा मैं 16 साल की उम्र तो लैके 25 साल की उम्र अनमैरिड लाइफ का हंडाया, जिहड़ा हर एक का साडा इदां दा प्रैक्टिकल खट्टा मिठा रहा हुंदा गा उस उम्र का। उस उम्र दे विचों हजे 37 साल की उम्र का तजर्बा लेके बैठा, हजे जिहड़ा मेरे तो 47 साल, मेरे तो 57 साल, मेरे तो 67 साल वाला बैठा। साडे इत्थे ज्ञान इकट्ठा करके, इनफॉर्मेशन इकट्ठा करके आले दुआले नूं प्रभावित करने वास्ते असीं बैठे हाँ कि जिथे असीं 4 बंदियां दे विच बैठे हाँ, इधरों सुनिया सुनाइयां गल्लां, इधरों सुनिया सुनाइयां गल्लां असीं एक दूजे ते चेपण लग जांदे, पेस्ट करन लग जांदे आंगे। उहनूं असीं इदां लगदा हुंदा कि मैं इन्हां दे विच मिस्टर परफैक्ट बना। जिथे साडी मीटिंग हुंदी है 4 दोस्तां दी होवे, 10 दोस्तां दी होवे, चाहे असीं मैक ते होईए, मैं हमेशा गल करदा हुंदा कि इनफॉर्मेशन नूं तुसीं ज्ञान ना मन्नो। जे तुसीं इनफॉर्मेशन नूं ज्ञान मन्नोगे तुहाडे तो वड्डा झुड्डू कोई नहीं हैगा। इनफॉर्मेशन दे तां लोकां कोले भंडार ने, WhatsApp YouTube दे उत्ते बहुत इनफॉर्मेशन पई आ। तुसीं देखो कि तुसीं उस चीज़ नूं सुन के, देख के, पढ़ के तुहाडा की नज़रिया बनदा उस चीज़ नूं, तुसीं किवें देखदे हो उस चीज़ नूं। देखिया उदों जाऊगा जद तुसीं निरपक्ष होकर सोचोगे, एक पासे एक स्टैंड लेके, दुनिया तो अलग होके एक जगह ते हट के दूर खड़ के देखोगे, तुहानूं फिर पता लगूगा कि हाँ ये जे तुसीं ऐदां ही परफैक्टता ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ऐदां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੂਗੀ कि हाँ। जिमें मेरा एक फ्रेंड रात गल कर रहा सीगा, ਉਹ ऐदां बैठे सीगे ते ਉਹ ऐदां मैं चलो मेरे को आया, मैं कुछ खाण ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ, मैं क्या भी तू ऐदां वैज, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भी मैं वैज ही लैना, नॉन वैज मैं नहीं खाता हैगा। मैं क्या भी वाए किसी ने बंद कराया, कहता भी नहीं भी मैं पंडित ने किसी ने बंद कराया, नहीं कहता पंडित ने नहीं बंद कराया, मेरा दोस्त मिलिया कहता एक, वो कहता मैनू उन्हें कहा, मैं उन्होंने कहता ये गल कही भी मैं जिहड़े काम नूं हत्थ पाउणा पिछले 4-5 सालों तो पिछे नूं जाई जा रहा, जिहड़े भी काम नूं हत्थ पाउणा पिछे नूं जाई जा रहा। कहता मैं उहदे नाल गल करी काफ़ी, कहता वो एक्टिव आ, कहता उन्हें मैनू कहा भी नॉन वैज खाना, कहता मैं क्या भी हाँ, कहता भी नॉन वैज छड़ दे, ठीक है। कहता मैं क्या भी किन्ने महीने हो गए, कहता 3 महीने हो गए। मैं क्या भी हत्थ अगे नूं गया, वो भी हस पिया, नहीं गया ना बिल्कुल। मैं क्या मैनू 2016 के मिड तो लेके हुण तक बिना रब तो जी रहा, हत्थ अगे नूं गया, सही गल, पिछे नूं नहीं मैं क्या गया, बिना रब तो जी रहा, पर रिस्पोंसिबिलिटी नाल जी रहा, मैं क्या जिम्मेवारी नाल जी रहा, सही है। मैं क्या तेरा हत्थ ऐदां थोड़ी हुंदा, मैं क्या तू नॉन वैज छड्डता, जीव हत्या तेने छड्डती आ, जीव हत्या करनी छड्डती, दही दे विच जिहड़े खा रहा तू, सही गल, दही दे विच जिन्ने की कहंदे आपां उन्हां नूं बैक्टीरियाज ने, जिन्ने बैक्टीरियाज तू खा रहा वो किधर जाणगे। जिहड़ी रोज़ तू गुड नाइट ला के सोना, किन्ने मच्छर कतल कर रहे हैं, वो किधर जाणगे। जिहड़ियां तेरे घर दे विच भींडां पीले सूट वाली जिहड़ी मैं पोस्ट पाई थी, वो ने जिहड़े पीले सूट वाले सत्तां नूं अग ला के तू इदां मतलब बच्चे दे नाल लड़ जे,
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਕਰਾਣੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੀ ਰਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜੀ, ਗਿੱਟੇ ਰਗੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੂਨ ਚਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਲਡ ਆ। ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, 20,000 ਦਾ 22,000 ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 20-22,000 ਵਾਲੇ ਤੇ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ OBS ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ PC 50,000 ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਕਰਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਐ ਫੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀਕ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬੋਝ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਲੋ ਆਣ ਦੇ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨਾ 2 ਹੋਰ ਆਣ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਆਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਲੈਗੀ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਹਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਈ ਦਿਖੂਗੀ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ MP MLA ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% 85% ਲੋਕ ਝੁੱਡੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ, ਰੋਜ਼ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ, ਰੋਜ਼ ਫੋਰਚੂਨਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਯਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਆਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਠੱਗੀ ਟੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੰਡਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚ ਐਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਝੁੱਡੂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ % ਬੰਦੇ ਝੁੱਡੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਝੁੱਡੂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਂਡਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਝੁੱਡੂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਐਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਜੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉੱਠ ਫਲਾਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਫਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਏਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਛਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਸ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਾਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦੋ, ਸੱਚ ਸਿਸਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ, ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੇਰੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਊਂਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੈਲਸਟ੍ਰੋਲ, ਤੇਰਾ BP, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੈਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਚੜੂਗੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇੰਨਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 99.99% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਮੱਕੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਰਤੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਨੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮੱਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ,
ਰੋਡ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, 3 ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਹ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਐਦਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝਿੜਕ ਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਘਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਐਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੇਮ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਐਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਸੌਫਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਪਰਿਵਾਰ ਐਦਾਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਭਾਈ ਨੇ 4-5 ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੜਦੇ ਨੇ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, 16 ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, 20 ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ 16 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 14, 15, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ WhatsApp Facebook ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਬੜਾ ਬੋਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਇਹ ਯੰਗ ਏਜ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਰੱਦੀ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘੀ, ਕੋਕ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਫਤੇ ਦੇ 500 ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਐਦਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਨਾ, ਨਾ ਬਾਗੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਉਹ ਵੱਟੂਗਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਭੈੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਭੈੜੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਤਾ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ ਹਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਹ ਸਾਲਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਦੇ। ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 40 45 50 ਸਾਲ ਚੱਟਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ, ਐਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ, 20 ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ, 25 ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਆ, 30 35 ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, 40 ਨੂੰ 50 ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੁੱਡੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਝੁੱਡੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੁੱਡੂ। ਚਲੋ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਝੁੱਡੂਪਣਾ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਦਾਂ। ਉਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਰਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਲਈ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੈਸਟਿਸਟ ਬਣਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਜੰਮ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ,
ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Yeah. ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਐਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਹੀ ਲਓ। ਯਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਈਏ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੰਡਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ A ਕਲਾਸ, B ਕਲਾਸ, C ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 버ਗਰ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਐ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 20,000 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 50,000 ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60 ਕਰ, 10,000 ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸਕ ਲੈ, ਜੂਆ ਖੇਡ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 500 1000 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ,
ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਫੀਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਵੀ ਰੱਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਦਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ 99% ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, 99% ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ 2 4 5 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ 2G ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5G ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 99 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ 99 ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਾਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਸੌਰੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਖੁਦ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਧਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਨਾ। ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਕੀ ਪੀਂਦਾ ਵਿਸਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਮੋਸ ਖਾਣ ਦਾ ਚੌ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 버ਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਲਿਆ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਹ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਭਿਖਾਰਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਐਡਾ ਢੇਰ ਸੀ, 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3 ਘੰਟੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਲੋ ਭਰਾ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਜਦ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਏ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੱਢਤੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ਗੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਸਕੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕਿ ਨਰਕ ਮਿਲ ਜੂ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਰੂਟਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੀਣਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਐਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਵਿਗਾੜਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਵਿਗਾੜ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਾੜਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਗਾੜ ਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਗਾੜਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ 10 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ 90 ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਗਾੜ ਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਛੱਡਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਲੱਗਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ, ਐਦਾਂ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ, ਛੱਡਤਾ ਮੈਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਕਰੋ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਲੈ ਲੂਗਾ, ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਜਾਨ।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਲਾ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਚੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਚੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੱਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਪੀਲਾ ਸੂਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਕੁਛ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜਿਟ ਕਾਲਜ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 20 ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ, 30 ਵਾਲਾ, 40 ਵਾਲਾ, 50 ਵਾਲਾ, 60 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂਡਲ ਏਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿਮਾਗ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਐਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਐਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ 50 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਉਮਰਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਣਗੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ,
ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਣਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਠਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਭੈਣ, ਸਕੀ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਾ, ਨਾਨਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਗੰਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾਲ ਪਿੱਛੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦ ਲਾ ਚੈੱਕ ਹੋਏ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਪਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਮਾਗ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਕਰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਹमें तो अपने ने लूटा, पैरों में कहना गैरों में कहाँ दम था, गैरों में कहाँ, अरे हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी पानी कम, जहाँ पानी कम था। चलो ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੂਗੀ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ 95% ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ, ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਉਹ ਤੜਫੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਟਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਝੁੱਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਘਟਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆ ਡੱਬਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਪਲੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ ਆ ਪਿਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਨਾਨਾ, ਮਾਮਾ, ਨਾਨਾ, ਦੋਸਤ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਝੁੱਡੂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ +2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ 6ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ, 6ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰੇ ਵੀ ਝੁੱਡੂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਮਾਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੁੱਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੋਚ, ਹੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਯਾਦ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 54 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਘਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੀਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 22 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਦਾ 22 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ, ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 51-52 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਧਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 25 ਤੱਕ ਮਤਲਬ 28 ਤੱਕ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾ 30-35 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 75 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾ ਤਾਂ 40 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਈਰਖਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 75-80% ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 5, 7, 8, 10, 12 ਤੱਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਪਕੌੜੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਚੁੰਡੀ ਭਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਝੁੱਡੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5, 7, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜੈਨੂਨ ਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਟੋਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ
100 ਦਾ 100% ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 70 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਆਈ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਟੀਬਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਪਾਈਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ 10-12 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜੋ ਵੀ ਐਦਾਂ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਝੁੱਡੂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਰਨੇਟ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਿੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਕਦੇ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਚਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਚਲੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਧਰ ਮੁੱਛਾਂ ਮਾਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਚੁੰਡੀ ਭਰੋ, ਹਨਾ। ਵੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲੰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਵੜ ਦੂੰ, ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੜ ਦੂੰ, ਜੇ ਆ ਕਰਿਆ ਵੜ ਦੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੈਲੋ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੈਅ ਬਣਾਉਣੇ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਰਗੀਏ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਓ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਝ ਨੂੰ। ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਖਿਲਾਰ ਲਾ ਚਾਹੇ ਸਵਾਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਹਨਾ। ਪੀਜੀ ਮੂਰੇ ਖੜ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਗੇੜੇ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਖੰਡਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਵਧੀਆ ਚਿਕਨ ਖਿਲਾਊਂਗਾ, ਮਟਨ ਖਵਾਊਂਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 45 ਦਿਨ 'ਚ ਜੁੜਨੀਆਂ ਨੇ 28 ਦਿਨ 'ਚ ਜੋਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕੇ 28 ਦਿਨ 'ਚ ਜੋੜੂੰਗਾ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਲਿਖਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟੋਨ ਲੈਵਲ ਆ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋ ਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟੋਨ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਮਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ 16 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪਾਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪੇਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਤਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣਾਪੁਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ NCR ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭ, ਇਹ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਕ,
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ 70,000, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 35। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, 35 ਤੋਂ 70 ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 70 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 35 ਤੇ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਚੱਕ ਲਓ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸੇਮ ਤੂੰ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਸਮਝੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਲਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਢਿੱਡਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਦਮ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੜੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਆਲੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਮ ਵਗ ਜਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ, ਹਨਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੋਲ ਲਟਣ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮੈਕ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਹਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨੋ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਆ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਮੈਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਡੂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੁੱਡੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਝੁੱਡੂ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਿਓ ਛੋਟੂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਓ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਊਗਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਜੀ? 1 ਘੰਟਾ 22 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ।